I started meditation in the year 1976 through a friend of mine. And in that time, I was doing meditation, but not in a scientific way. In any way, people have told me. But in 1976, I come to know about scientific meditation through one of my friends. Since then, I am addicted to Anapanasati meditation. What is your greatest motivation in your life? I've been motivated by great masters right from my childhood. A Mahatma Gandhi, a Rabindranath Tagore, a Pandit Radhakrishnan, a William Shakespeare. I've been reading all these people's books and subsequently many other spiritual masters like Ramana Maharshi, Vivekananda, so many masters, Lobsang Rampa, Osho. All these great masters are my inspiration. They are my motivation. जो भी आप चाहते हैं अपने आप से पा लेते हैं, ध्यान के माध्यम से, सांसों के माध्यम से। तो ये कला सभी को सिखाना चाहिए। यही अपना फर्ज है। अगर आपका कुछ फर्ज है तो यही है फर्ज, और क्या है? हर एक इंसान की फर्ज तो होती है। क्या है फर्ज? एक ही एक है, ध्यान सिखाइए। लर्न मेडिटेशन फर्स्ट, देन प्रैक्टिस मेडिटेशन, देन टीच मेडिटेशन, देन स्प्रेड मेडिटेशन। यही है इंसानियत, रूहानियत, दीनदारी। ध्यान में नहीं आना ये दुनियादारी है, ध्यान में आना ही दीनदारी है। दुनियादारी से सब लोग दुखी हैं, दीनदारी से सभी लोग आनंदित हैं, सुखी हैं। नो मोर दुनियादारी, ओनली दीनदारी बाबा। कैसे होगा दीनदारी? अपने घर में बैठे बैठे आंखें बंद करें, मुंह बंद करें, दोनों हाथ एक करें, बस बैठे 5 घंटे 10 घंटे, एक रोटी खावे 1 घंटा बैठे, फिर और एक रोटी खावे और 1 घंटा बैठे। बेटा एक रोटी बनाए, एक रोटी खावे, फिर 1 घंटा बैठे, फिर भूख लगती है, फिर उठे, फिर एक रोटी बनावे, एक रोटी खावे, फिर बैठे। हमें कितने रोटी चाहिए कमाने के लिए? थोड़ा बहुत काम करे, एक रोटी कमावे, एक रोटी खावे, फिर 1 घंटा ध्यान में बैठे। अगर मुंह खोलते हैं तो ध्यान के बारे में ही बात करें, नहीं तो मुंह बंद। किसी के निजी मामलों में हम दखल नहीं देंगे। आपके घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब है? किसी भी घर में कुछ भी होता तो हमें क्या मतलब है? मतलब की बात एक ही है, ध्यान की होती है। ध्यान में हमारा झगड़ा ही होता है, झगड़ा।
युद्ध होता है, अशांति होती है। जहां ध्यान होता है वहां शांति ही शांति होती है, दोस्ती होती है, झगड़ा नहीं होता है। काहे के झगड़ा? हम आए हैं 2 पल के लिए, हम 2 दिन के मेहमान हैं धरती में, और झगड़ा करते हैं क्या? गजब के लोग हैं बाबा हम सब। झगड़ा के लिए तैयार हैं पर शांति के लिए तैयार नहीं। दुनिया में रहते हुए दुनियादारी में नहीं रहना चाहिए बाबा। तन में होते हुए हम रूहानियत के होना, हर पल रूहानियत। हम रूह हैं, तन नहीं, जिस्म नहीं। हम जिस्म नहीं है बाबा, हम तो रूह हैं। रूह के साथ रूहानियत, जिस्म में होते हुए रूहानियत, दुनिया में होते हुए, घर संसार में होते हुए रूहानियत, शांति में बैठा। స్వ ఇచ్ఛ ఆత్మ యొక్క మౌలిక తత్వము స్వేచ్ఛ, స్వతంత్రం. ఆత్మ పరతంత్రం కాదు, స్వతంత్రం. ఎందుకంటే ఆత్మకి పరం ఇంకోటి ఎక్కడా లేదు. ఆత్మ సర్వత్రా ఉంది. ఇంకో విషయము ఇంకో వస్తువు ఎక్కడా లేదు సృష్టిలో. ఉన్నదంతా ఆత్మే, మహా చైతన్యమే, ఎరుకే, అవేర్నెస్, కాన్షియస్నెస్. అన్ని చోట్ల అదే ఉంది కనుక దానికి విరుద్ధంగా, విపరీతంగా, విశేషంగా ఇంకొకటి ఏది లేదు. ఇంకోటి ఏదైనా ఉంటే అది పరతంత్రం అవుతుంది, కానీ ఇంకోటి ఏది లేదు, పరం అనేది లేదు. దానికి ఉన్నది అదే వస్తువు, ఉన్నది అదొకటి కనుక దానికి ఎప్పుడు స్వతంత్రత ఉంది. స్వతంత్రత అంటే తన స్వంత ఇష్టంతో, స్వంత ఇచ్ఛతో, స్వంత కోరికతో స్వేచ్ఛ. కనుక ఆత్మ ఎప్పుడు స్వేచ్ఛాయుతమే. ఇంకొక వస్తువు, ఇంకొక విశేషము, ఇంకొక వ్యక్తి ఎక్కడా లేడు. నువ్వేమనుకుంటావు అదే తిరుగుతుంది. నీకు ఎలా జరగాలనుకున్నావు నీకు అలానే జరుగుతుంది. నువ్వు ఏది వద్దనుకున్నావు అది నీకు రాదు. నువ్వు ఏది కావాలనుకున్నావు అదే నీకు వస్తుంది. అంతా నీ ఇష్టం. నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు? నేను పలానా అనుకుంటున్నానండి, ఓకే అంటారు. కాసేపు పలానా అది వద్దండి నాకు ఇంకోటి కావాలంటే ఓకే అంటారు. మళ్ళీ కాదనడానికి ఎవరు ఇంకొకరు ఎవరు లేరు అక్కడ. నువ్వే ఉన్నావు అక్కడ, ఇక్కడ, ప్రతి చోట. కనుక నిన్ను నువ్వే రక్షించుకుంటుంటావు, నిన్ను నువ్వే కాపాడుకుంటూ ఉంటావు, నిన్ను నువ్వే అంగీకరిస్తూ ఉంటావు. ఒకవైపు నుంచి నువ్వే కోరుకుంటావు, ఇంకో వైపు నుంచి నువ్వే అంగీకరిస్తుంటావు. ఓకే కానీ నాయన అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే ఈ 2 వైపులా, అన్ని వైపులా నువ్వే ఉన్నావు. నీకు ఎదురు చెప్పేవారు ఎవరు లేరు, ఆత్మకి ఎదురు చెప్పేవారు ఎవరు లేరు. పైలోకాల నుండి ఆత్మ అంటుంది, నేను జన్మ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఒక కొత్త ఆట ఆడాలనుకుంటున్నాను. అవునా, జన్మ తీసుకోవాలనుకుంటున్నావా? ఓకే నాయనా. ఇంకో ఆత్మ ఏమంటుంది, నాకు జన్మే వద్దురా బాబు, ఏదో గొడవ, పోయినసారి పోయి రసాపస చేసి వచ్చాను, నాకేం నచ్చలేదు, నేను చేసిందే నాకు నచ్చలేదు, నేను చస్తే అక్కడే భూలోకానికి పోనంటారు. అవునా, ఎవడు బొమ్మందండి నేను ఇక్కడ హాయిగా ఉండి, ఇక్కడ ఎక్కడైనా నువ్వు హాయిగా ఉంటావు. నీకు ఇష్టం లేని చోట ఆ భూలోకానికి పోవాల్సిన అవసరమే లేదు నీకు. నువ్వు ఎలా అనుకుంటే అలానే కానీ నాయనా అంటారన్నమాట. అంటే నీకు ఎప్పుడు అంగీకారమే ఉంది కానీ నీకు తృణీకారం ఎక్కడా లేదు. ఓకే మాస్టర్స్, మెల్లిగా చేతులు విడదీసి కళ్ళపై పెట్టుకుని 5 4 3 2 1 0. మెల్లిగా చేతులు వేసి కళ్ళు తెరవండి. ఒకసారి మనందరూ ఎదురుగా బ్రహ్మ శ్రీ పితామహ పత్రిజీకి ధన్యవాదాలు.
అందరికీ గట్టిగా ధన్యవాదాలు. మొన్న పౌర్ణమి రోజు ఇక్కడికి లక్ష్మీ మేడము, కుకుట్పల్లి లక్ష్మీ మేడము మరియు దూలపూడి చంద్రశేఖరరావు సారు మరియు వీర్పేట వెంకటేశ్వర సార్ వచ్చిండు. యోగా డే సందర్భంగా మనందరినీ ఆహ్వానం పలకడానికి. ఎక్కడికంటే అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం 21 జూన్ శనివారం ఉదయం 5 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు. వేదిక ఆర్యవైశ్య అభ్యుదయ సంఘం, శ్రీ బాలూరి వీరేశలింగం కళ్యాణ మండపం, ప్యారడైజ్ సికింద్రాబాద్ దగ్గర. ఉదయం 5 గంటలకు ధ్యానం మొదలయ్యి 8 గంటల వరకు 3 గంటలు అఖండ ధ్యానము, తర్వాత టిఫిన్స్, తర్వాత సజ్జన సాంగత్యము, యోగా క్లాసులు మరియు మధ్యాహ్నం భోజనాలు. సాయంత్రం 5 వరకు ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయంట. అయితే మనం దీన్ని ఒక వీడియో బయట చేద్దాము. మేడం వీడియో చేయండి, మీరు ఆదివారం అందరూ కలుస్తారు కదా, ఒక వీడియో చేసి రిలీజ్ చేయమన్నది. మనం అందరం బయట నిల్చొని ఒక వీడియో చేద్దాం. తర్వాత ఈరోజు తటవర్తి రాజలక్ష్మి మేడం క్లాసు టీఎన్ఆర్ కమార్ దగ్గర టీఎన్ఆర్ కాంప్లెక్స్లో ఉన్నది. 10 నుంచి 5 వరకు మేడం క్లాస్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీలైన అందరం మనం అందరం పోదాము. మనకే భోజనాలు చెప్పారు, అదే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు టిఫిన్ కూడా చెప్పారు, ఉప్మా వాళ్ళు తీసుకురమ్మన్నారు. మనం కూడా అల్పారం టిఫిన్ చేసి 10కి అందరం అక్కడికి వెళ్దాం. ఫోన్ చేసిండమ్మా సారు, సుభాష్ సారు. మేడం ఇవాళ సారు చెప్పిండు, చెప్పిండా సార్ ఇవాళ అక్కడికి అందరూ కటవర్తి రాజలక్ష్మి క్లాస్ విందాం. మంచిగా అద్భుతంగా ఆత్మజ్ఞానం ధ్యానం జరుగుతుంది, ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకోవచ్చు అక్కడికి పోతే. ఉదయం 10 నుంచి 5 వరకు ఒక్కొక్క వీడియో వేసి మనం సార్ వీడియో అంటే ఏం స్లోగన్స్ చెప్పాలి సార్? అదే చెప్తాను. అంటే మనం లాస్ట్కు చలో సికింద్రాబాద్, చలో సికింద్రాబాద్ ఇదంటే నేను శ్రీ జూలూరి వీరేశలింగం కళ్యాణ మండపం, చలో సికింద్రాబాద్ అన్నాను. ఎన్నో అవసరం లేదు, చలో సికింద్రాబాద్ యోగా డే సందర్భంగా ఈ మ్యాటర్ చెప్పి మేమందరం వెలుగున నుంచి వస్తున్నాము, మీరు కూడా రండి, చలో సికింద్రాబాద్. ఓకేనా? ఒక వీడియో ఇద్దాం. యోగా డే సందర్భంగా మేమందరం వెళ్తున్నాము, మీరు రండి, చలో సికింద్రాబాద్. రిపేర్ అయిన కొద్దిగా మీరు చెప్పండి మేడం, లేకుంటే ఇవన్నీ ఉంది, ఇక మ్యాటర్ ఉంది. హాయ్ సార్, నమస్తే. బయటనే చేద్దామా లోపల చేద్దాం? బయటనే బాగుంటుంది కదా, బయటనే కూర్చుందాం. బాగుంటుంది సార్, లైటింగ్. హాయ్ సార్, నమస్తే. యోగా నిద్రది వాడు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో రూమ్ తీసుకుంటే 4th ఫ్లోర్ పోయింది మాకు చెప్పం. అలా పెంచుతున్నాడు మామూలుగా లేదు నాకు. అక్కడ అంతా తెలుసు లాక్ చేసి సాయంత్రం బయలుదేరింది. ఓకే మేడం, ఓకే ఓకే పర్లేదు. పెట్టండి, పచ్చడి పెట్టండి, మట్టుకుంటు చిన్నగా. హలో సార్, నమస్తే, గుడ్ మార్నింగ్. ఎంతసేపు ఉందా సార్? సార్ రండి సార్. ఓకే, పెడుతున్నా సార్ లొకేషన్. బయట
నింటలే వేస్టింగ్ కాదు. కాలేజీలో సరిగానే వెళ్ళాలి. అదే క్లాసు ఒకటే ఉండొచ్చు సార్, అది సింగలే, అది డబల్ కాపాడుతుంది. అది ఓకేనా, చూద్దాం. ఉండండి వీడియో జరుగుతుందా? నచ్చు రండి. ఏది కూడా నిమిషాన్ని వెయిట్ చేయదు. దోబీకి అమౌంట్ తీసుకున్నారు కదా కాలేజ్లో. మా వాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ బట్టలు ఉతుక్కోవాలి, అది సోపులు తీసుకున్నా. కానీ మళ్ళీ అదే అంటే బట్టలకి నెంబర్ కూడా ఇవ్వాలి వాళ్ళు కూడా. మరి ఎందుకు మా వాడు అడుగుతున్నారు ఫోన్ చేసి? వాళ్ళే తీసుకుంటారు నెంబర్ ఏమన్నా కట్టేసి వచ్చిన అమౌంట్ ఫస్ట్ ఇంత కట్టాలి. రూమ్ అలాట్మెంట్ కొంచెం కడతారు. రూమ్ అలాట్మెంట్ అవుతుంది. మళ్ళీ మొన్న వెళ్తారు, మళ్ళీ అది మీకు యాడ్ అవుతుంది కదా. నమస్కారం అండి. జీడి ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి మళ్ళీ అడగ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది చెప్పాలా? చెప్తే మళ్ళీ లెటరు అది చూడాలి. ఫుల్ జనాలు బుకింగ్ చేసుకున్నాను. మనం అంతా సెటిల్ బాగా, కానీ మనం ఒక్కరు ఉండడానికి కొంతమంది ఫస్ట్లోనే బాగుంటుంది. అబ్బాయి అందరూ అడుగుతారు. స్టార్టింగ్ లో మేడం ఇప్పుడు సీజన్ ఆయనకి మా బిర్యానీ బయట 100 రూపీస్ 80 ఎవరు ఉన్నారని వాళ్ళు బిర్యానీ రైస్ ఇడునే లేదు మేడం, ఇక్కడే పెట్టాం. ఫ్రోజన్ అంటే డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టరా? మనం పెట్టుకోవడానికి అంతే మేడం, వేరే ఏం సీల్ దాంట్లో మనం అన్ని డేస్ మన ఇంట్లో మనం ఇదే నానబెట్టి మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే అన్ని డేస్ తీసుకెళ్ళాలి.
ఉప్మా పెట్టు. ఓకే ఇక్కడ ఉంది. నువ్వే పెట్టు ఉంటుంది. ఇంకా పెట్టు. పెట్టారు కొంచెం పెట్టుకుంది. పెట్టలే అప్పుడు కొద్దిగా ఇక్కడ కంపెనీ ఉంది సార్ డిపిఆర్ కమాండ్ దగ్గర. అక్కడ హోల్సేల్ ఇస్తున్నారు. 5:30 లంచ్ ప్లేట్. ఇవి 4 రూపీస్ అనుకుంటా. మామిడికాయ పుల్లగా ఉంటుంది. మీ పిల్లలు వాళ్ళందరూ ఇంట్లో నేనే అడిగిన వస్తారు కదా ఇల్లు బయట మన ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇంట్లో ముందు నేను వాళ్ళు కూడా మీరు వస్తారు కదా ఎగ్జామినేషన్స్ కండక్ట్ ఫీజులు ఉండవు. గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది. గవర్నమెంట్ మన పే చేస్తుంది. గవర్నమెంట్ టీచర్ లాగానే ఉంటారు. ఇది అది కాదు. ఏ ఎడిట్స్ కూడా బాగుంటుంది. నేను పెడతాను. పాప వేసుకుని పెద్ద పాప ప్రిపేర్ పెద్ద పాప జాన్సన్ ఎల్బీ నగర్ జాన్సన్. సరిపోతుంది సార్ ఇది. అమిత్ 2 గంటలు ధ్యానం పెట్టాలి సార్. 2 గంటలు ధ్యానం పెట్టాలి. ఇంకా కూర్చోండి ఏముంది ఇట్లకెళ్ళితేనే క్లాస్కి వెళ్ళిపోతారు. అది ఇంటికి స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ ధ్యానం. 10 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ ధ్యానం. ఎందుకు స్టార్ట్ అవుతుంది 9:30 వరకు స్టార్ట్ అవుతుంది. 9:30 10 వరకు. రాహుల్ సార్ అది 10 minutes కంటే ఎక్కువ సారీ 6-7 minutes అంటే డైరెక్ట్ ఫోన్ టు ఫోన్ పంపిస్తే ఈజీగా పంపించండి. అదే మన పవన్ వేరుంటుంది అదే పంపిస్తారు.
4K అంటే ఏం తీసుకుంటారు సార్? 4K అంటే మీరు కెమెరానా లేకపోతే 4K అనేది హై డెఫ్ తీసి పెద్ద పెద్ద టీవీలు ఉంటాయి కదా, దాంట్లో కూడా క్లారిటీ తగ్గకుండా వస్తుంది. ఫోన్లో 4K క్లారిటీ వాయిస్ కూడా మీ ఫోన్లో ఉంటుందా అది? ఫోన్లో ఉంది. ఎందుకో మీరు కూడా చూస్తే కొనేటప్పుడు అది అట్లా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు వీడియోలో మనకు వస్తుంది. ఏ ఫోన్ అది? OnePlus బాగా పొద్దునే కాదు నైట్ ఇప్పుడు ఐఫోన్లో వస్తుంది. సోనీకి సంబంధించిన వాళ్ళు టైప్ చేసుకొని చేసిన తర్వాత నువ్వేం చేయకు, అది అయితేనే ఉంది. చెప్పులు కొంచెం ఇటు జరుపుదాం, కొంచెమే వస్తున్నాయి. అమ్మాయి దా ఇక్కడే ఉండి తీస్తావా లేకపోతే దగ్గరికి వెళ్తావా? ఇక్కడ నుంచి తీస్తే అందరూ కవర్ అవుతారు. ఏది చూసినట్టుంటుంది అది కూడా వస్తుందా? ఇంకేంది బాగానే వస్తుంది. షార్ట్లో అందరు కవర్ అవుతారు. అవును, అది చెప్పేటప్పుడు ఉంటుంది చూసిన, అప్పుడు స్టార్ట్ చేయి. 3 minutes కదా షార్ట్. 3 minutesలో మొత్తం కవర్ అవుతుంది. అది ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తారో అప్పుడు తక్కువ ఉండదు. అది అవసరం. సార్ది ఒకసారి రిహార్సల్ కూడా ఒక షార్ట్ తీసి ఏం కాదు వస్తుంది. రిహార్సల్ షార్ట్ తీస్తాడు సార్ 3 minutesలో. మీరు 3 minutesలో మొత్తం చెప్తున్నారా లేదా అనేది రిహార్సల్. ఎక్కువ మంది చూస్తారు ఇప్పుడు. 3 minutesలోనే చెప్పాల్సింది చెప్పేసేయాలి. అట్లా ఒక రిహార్సల్ అంటే గట్టిగా ఉంది ఉంది. స్కూల్ స్టార్ట్ అయినాయి కదా, పోతున్నావా? చెప్తే బాగుంటుంది. నెక్స్ట్